जी हुण आपां गल करदे हां धुनी विओंत विग्यान दी। धुनी विओंत विग्यान है जिहड़ा देखो ये तां फस्ट ग्रेड दे विच तां डायरैक्ट दे रखिया है। धुनी विओंत विग्यान फस्ट ग्रेड दे विच तां सीधा ही पढ़ना है तुसीं ते बस सैकेंड ग्रेड दे विच इहदा नाम धुनी विओंत विग्यान नहीं गा, बस पंजाबी दीआं धुनियां दा वर्गीकरण है, बस इन्ना ही फर्क है। ठीक है, सो ये क्लास फस्ट ग्रेड दे विच भी जरूरी है, सैकेंड ग्रेड दे विच भी, दोनों च मिल जूगी तुहानूं। हाँ जी, गल करते हैं धुनी विग्यान तो फस्ट ग्रेड वास्ते है, पर धुनी विओंत विग्यान है जिहड़ा ये फस्ट ते सैकेंड दोनों वास्ते ही जरूरी है। बस धुनी विओंत विग्यान शब्द का संबंध है जिहड़ा वो फस्ट ग्रेड दे नाल है। अगे धुनी विओंत विग्यान दे विच जिहड़ा मटीरियल आपां पढ़ना वो फस्ट ग्रेड सैकेंड ग्रेड दोनों वास्ते जरूरी है। ठीक है जी, गल क्लीयर है। हुण आपां गल करदे हां धुनी विओंत विग्यान दे विच पंजाबी धुनियां दे वर्गीकरण दा गल करांगे, जिहदे विचों प्रश्न बहुत आउंदे आ। तुहाडी सारियां दी लगभग तुहाडे विचों 80 या 90% विद्यार्थियों की ये समस्या भी है भी धुनियां दा वर्गीकरण सर सानूं नहीं आउंदा। बस याद रखणियां कॉमन गल्लां, तुसीं सिर्फ इन्ना ही है भी कॉमन चीज़ां अगर तुसीं याद रख लोगे, रट लोगे इनू, तो प्रश्न कोई गलत नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ तुसीं। बस तुहानूं स्थितियां सारियां कंसैप्ट तुहाडे सारे क्लीयर कर दिंदे। सब तो पहला तो विचरण समर्था के आधार ते देखो जी धुनियां है जिहड़ियां वो भाषा दे विच विचरदियां ने, है ना। विचरना का मतलब हुंदा घुमना फिरना, कह लो अगर मैं देसी शब्दां दे विच आखां घुमना फिरना। सो धुनियां है जिहड़ियां एक भाषा दे विच विचरदियां तुरदियां फिरदियां, उन्हां दी जगह है जिहड़ी ओह अपनी मतलब की है भी स्थिति कदी इधर है कदी उधर है, उहदे आधार ते विचरण समर्था दे आधार ते पंजाबी भाषा नूं दो धुनियां च वंडिया जांदा है। तुसीं इह तां जरूर सुनिया होना भी पंजाबी भाषा नूं जी दो प्रकार दे विच वंडिया जांदा धुनियां नूं, एक खंडी धुनियां पर एक अखंडी धुनियां। इह किहड़े आधार ते वंडिया जांदा इन्हां नूं? विचरण समर्था दे आधार ते। देखो पंजाबी भाषा दे विच धुनियां दो तरीके नाल विचरदियां हन, दो तरीके नाल विचरदियां। किहड़े तरीके नाल? एक तां खंडी तरीके नाल, एक अखंडी तरीके नाल। खंडी धुनियां दे विच आपां पढ़दे हां साडीआं स्वर धुनियां ते व्यंजन धुनियां, जिहदे विच आपां अर्ध स्वरां दा भी जिक्र करांगे, ते अखंडी धुनियां दे विच आपां पढ़दे हां नासिकता, बल, संगम ते सुर। आ ज़्यादा जरूरी है, जिहड़े ज़्यादा जरूरी आ ओह मैं लिखते आ इत्थे, बाकी नहीं कोई एडा कोई फायदा नहीं गा। बाकी हाँ, खंडी ते अखंडी धुनियां दा सब तो पहला तो आपां फर्क देखिए। देखो खंडी धुनियां तां ओह है जिहड़ियां शब्दां दे विच सुतंत्र तौर ते विचरण दे समर्थ हन। इन्हां नूं खंडी धुनियां किहड़ियां? स्वर ते व्यंजन। स्वर ते व्यंजन धुनियां है जिहड़ियां वो शब्दां दे विच सुतंत्र तौर ते विचर सकदियां। अगर मैं आ जिहड़े शब्द लिखे आ, मान लो स्वर शब्द ही है, ठीक है, स्वर शब्द नूं अगर मैं टुकड़े करूँगा तो वह मैं लिख दूँगा सवर, ठीक है, मैं इस तरह लिख दूँगा इसनूं। सो ये अलग अलग हो गईयां, इहदे विच खंडी धुनी है ते अखंडी भी है, क्योंकि स्वर ते व्यंजन दोनों ही खंडी धुनियां दे विच आउंदे आ। मतलब खंडी अखंडी नहीं है नाल, सॉरी जे मैं गलत बोलता होवे मैं दुबारे दोहराउणा भी ये जिहड़ियां सारियां ये खंडी धुनियां है, चाहे ये स्वर है चाहे ये व्यंजन है, क्योंकि स्वर ते व्यंजन दोनों ही खंडी धुनियां दे विच आउंदे आ। दूसरे शब्दां दे विच नासिकता, बल, संगम, सुर ये अखंडी धुनियां हन, ये शब्दां दे विच सुतंत्र तौर ते नहीं विचर सकदियां। उदाहरण वास्ते जिवें तुसीं ला लो संगम शब्द ही ला लो। संगम शब्द अगर मैं करां सा प्लस ऐ नूं टिप्पी ते प्लस अगे ऐ बनूगा, है ना, संगम, जां संग शब्द ही ला लो। हुण इहदे विच जिहड़ी आह टिप्पी लगी है ये अखंडी धुनी है। ये की है? अखंडी धुनी है। यह नासिकता दे नाल संबंधित आ। आ देखो, नासिकता पैदा करने वास्ते बिंदी ते टिप्पी पंजाबी दे विच इस्तेमाल कीतियां जांदियां हन। ध्यान है तुहानूं, है ना। एक तो हुंदी है नासिकता, एक हुंदे आ नासिकी व्यंजन। नासिकी व्यंजन तां हुंदियां खंडी धुनियां, नासिकता हुंदी है अखंडी धुनी। समझे भी नासिकी व्यंजन आ जिहड़े नंगा, नन्ना, अणाणा, नन्ना, मम्मा, ये तो है नासिकी व्यंजन। ये व्यंजन आ जिहड़े मैं बोले आ, ते व्यंजन किहदे च आउंदे आ? खंडी धुनियां च आउंदे आ। पर नासिकता जिवें मान लो टिप्पी जां बिंदी आ, बिंदी ते टिप्पी दो चिन्ह आ, ये नासिकता पैदा करने वास्ते वरते जाते हैं। तो यह है जिहड़े ये अखंडी धुनियां, क्यों? क्योंकि ये नासिकता वास्ते है, इसका संबंध ये किहड़ियां धुनियां? ये अखंडी है। हुण ये इस शब्द दे विच सुतंत्र तौर ते नहीं विचर सकदियां। आ देख लो, ये स्वर दे नाल ही आऊगी टिप्पी,
ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਐ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਐ ਥੋੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਹਸਾ ਪਲੱਸ ਐ ਪਲੱਸ ਆ ਟਿੱਪੀ ਅੱਡ ਕਰਤੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੱਫੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਐ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਓਗੇ ਐੜੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਟਿੱਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੰਡੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਐੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਰਾ ਇਹ ਖੰਡੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਸਮਝੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਦਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ ਸਾਡੇ 3 ਲਗਾਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ? ਉਹ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਅਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਾਂ गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। हाँ लो जी हुण मैं गल करदा गां शब्द की। मैं दसदा तुहानूं भी गां शब्द नूं अगर मैं तोड़ा तो मैं तो इस नूं बनाऊंगा गै प्लस ऐड़े नूं कन्ना प्लस उत्ते बिंदी। ठीक है, हुण इहदे विच बिंदी है जिहड़ी ओह नासिकता वास्ते वरती गई है ते नासिकता दा संबंध हैगा ए खंडी धुनी नाल। मतलब की है भी जिहड़ा बिंदी चिन्ह है ਉਹ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥਲੜਾ ਐੜਾ ਸਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਗੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ? ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੰਧ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ, ਰਾਹ। ਪੰਧ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਪਲੱਸ ਐੜੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉੱਤੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋੜ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਤੇ ਬੁੱਲ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਭ ਤੇ ਬੁੱਲ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ
ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੀਭ ਤੇ ਬੁੱਲ, ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੀਭ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ 10 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਐੜੇ ਖੰਨਾ, ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ, ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ, ਊੜੇ ਦਲੰਕੜ, ਈੜੀ ਲਾਂ ਤੇ ਐੜੇ ਦੁਲਾਂ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ, ਐੜੇ ਕਨੌੜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਐਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ 10 ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵਰ ਵੀ ਮਤਲਬ 10 ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਰੀਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਸਵਰ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਲ ਸਵਰ 3, ਸਵਰ 3, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ 10, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰੀਡ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਵਰ ਅਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 10 ਉਦੋਂ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ, ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਮਤਲਬ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕ, ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਕ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰ ਵਾਹਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ 3। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਇਹ 3 ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 10 ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆ ਜੇ ਮੂਲ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3, ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3, ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ 3 ਆ। ਹਾਂ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੀਟ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਵਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੀਗੇ, ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਲਾ। ਹਾਂ, ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਵਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਇੱਕ ਅਰਧ ਸਵਰ, ਇੱਕ ਅਰਧ ਉੱਚੇ, ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦ ਸਵਰ। ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਉੱਠੂਗੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? 2 ਆ, ਇੱਕ ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਈ ਤੇ ਊੜੇ ਦਲੰਕੜ ਊ। ਸੋ ਈ ਤੇ ਊ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਸਵਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਈ ਤੇ ਊ,
ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬੰਦ ਸਵਰ। ਉੱਚੇ ਬੰਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਈ ਤੇ ਊ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਅਰਧ ਉੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਉੱਚੇ। ਅੱਧੇ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਅਰਧ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੰਦ, ਵੀ ਅੱਧਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੂੰਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਉੱਚੀ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਚੇ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਉੱਚੀ ਜੀਭ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੰਦ ਸਵਰ। ਤੇ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਊੜੇ ਦੁਲੰਕੜ, ਈ ਤੇ ਊ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਈ ਤੇ ਊ ਆ। ਦੇਖੋ ਈ ਤੇ ਊ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ, ਉਸ, ਉਹ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਇਸ, ਉਸ, ਉਹ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐਵੇਂ? ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ, ਇਸ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ, ਇਸ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ। ਕੱਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ, ਐੜੇ ਕਨੌੜਾ ਔ ਆ। ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੌਲ। ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਜੀ। ਫੌਜੀ, ਫੌਜੀ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਉਹ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਉਹ, ਉਸ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਉਹ, ਉਸ, ਉਹ, ਉਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਊ ਤਾਂ ਉਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ, ਉਸ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤਿੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਾ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ, ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਾਊਗਾ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆ ਪੈਨ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। आ ਤਾਂ है मुक्ता, आ है कन्ना, आ है सियारी, आ है बिहारी, आ है औंकड़, आ है दुलंकड़, आ है लां, ईड़ी ईड़ी लां, आ है दुलां, एड़े दुलावा, सॉरी, हाँ, आ हैगा ऊड़े होड़ा, आह, ते आ है जी एड़े कनौड़ा। इस तरह करके जिहड़ी मात्रा लगी हुंदी है। ਲਓ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਹਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 9 ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹ 9 ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮੁਕਤਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ। ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਘੂ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਘੂ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਲਘੂ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਲਘੂ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਇਹ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬੋਲਣ ਤੇ। ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਮਾਤਰਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ। ਅਗਰ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਘੂ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀਰਘ। ਸਮਝੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ? ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਗਾ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਗਾ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਲਗਾ 10 ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਰਾ। ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਘੂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਰਘ। ਤਾਂ ਲਘੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ? ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ, ਇਹ 3 ਲਘੂ ਆ। ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਏ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਈ ਨੀਗਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਏ, ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਈ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਓ, ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜ ਊ। ਪਹਿਲਾ ਓ, ਦੂਸਰਾ ਊ, ਓ ਊ ਓ ਊ। ਸਮਝੇ? ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਓ, ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜ ਊ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਈੜੀ ਲਾਂ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਰਘ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਂਕੜ ਤੇ, ਬਸ ਸੌਰੀ ਲਘੂ 3 ਹੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁਕਤਾ ਬੋਲ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲ ਗਏ, ਔਂਕੜ ਬੋਲ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਰਘ ਹੀ ਆ। 7 ਦੀਰਘ ਆ, 3 ਲਘੂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜ ਊ, ਈੜੀ ਲਾਂ ਏ, ਐੜੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਐ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਓ ਲੰਮਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਤਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਹ ਆ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਊੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਊੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊੜੇ ਦਾ ਐਵੇਂ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਊੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਊੜੇ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਸੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਓ, ਐੜੇ ਕਨੌੜਾ ਔ, ਐੜੇ ਕਨੌੜਾ ਔ ਹੁੰਦਾ ਔ। ਔਲਖ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਔਲਖ ਆ ਉਹ। ਔਲਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਲਖ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਲਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹ ਆ ਔਲਖ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਲਖ ਗੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਔਲਖ, ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚੌਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੌਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੌਂਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਚੌਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਚੌਂਕਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਹ ਆ ਚੌਂਕਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੌਂਕਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਊ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ, ਊ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਚਾਰਨ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਸਵਰ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਆ, ਈ ਤੇ ਊ। ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਏ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਧ ਉੱਚੇ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਉਸ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਜੇ ਬੰਦ ਸਵਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਐ, ਆ ਤੇ ਔ, ਐ, ਆ, ਔ,
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਮਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਂ ਲੇਟਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਜਾਂ ਅਰਧ ਖੁੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 2 7, 3 ਬਚ ਗਏ ਬਾਕੀ। ਏ ਅ ਤੇ ਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਅ ਓ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਜਾਂ ਅਰਧ ਖੁੱਲੇ ਸਵਰ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਤੇ ਬੁੱਲ ਦੋਨੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀਭ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ, ਉੱਚੇ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਚਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ। ਗੁਲਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ। ਰਹਿਤ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ, ਗੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੋਲ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲ ਦਾ ਅਗੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬੁੱਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਗੋਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਜਾਂ ਗੋਲ ਸਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਓ, ਊ, ਓ, ਔ। ਚਾਰਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਹੈ। 4 ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਓ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਊ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਓ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਔ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਆ 2 ਮਾਤਰਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਓ, ਆ ਹੈਗਾ ਊ, ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਓ, ਆ ਓ ਆ, ਤੇ ਆ ਓ ਆ, ਓ ਓ, ਆ ਹੈਗਾ ਔ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਸਵਰ ਗੋਲ ਆ। ਓ, ਊ, ਓ, ਔ, 4 ਸਵਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਲਾ ਵੀ ਊ ਆ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਜਾਂ ਗੋਲ ਸਵਰ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਗੋਲ ਸਵਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ? 10 ਆ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤਾਂ ਬੋਲਤੇ, 4 ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਆ ਗੋਲ ਆ, ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਬੁੱਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਈ, ਏ, ਐ, ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਗੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੰਡ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੰਡ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੰਡ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਘੂ ਜਾਂ ਹਰਸਵ ਸਵਰ, ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? 3 ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਜਾਂ ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 7 ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਇਹ, ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲਘੂ ਸਵਰ ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ। ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਘੂ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਘੂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਿਆ। ਅਰੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਓਏ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਘੂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਘੂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ। ਕਾਰਜ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਲਘੂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲਘੂ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਲਘੂ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਧੀ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੰਡ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਰਘ ਤੇ ਲਘੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਗਲੇ ਸਵਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ, ਪਿਛਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਭ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੀਭ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ। ਜੀਭ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੋ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜੀਭ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਈ, ਏ ਤੇ ਐ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਰ। ਅਗਲੇ ਈ, ਏ, ਐ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਵੀ ਜੀਭ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ, ਫਿਰ ਅੰਤਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਟਿਪ, ਨੋਕ ਸੀ ਜੀਭ ਦੀ, ਤੇ ਜੀਭ ਬਲੇਡ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ, ਊ, ਓ, ਔ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ, ਓ, ਆ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਟ ਲਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। 3-4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਨਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵਰ ਦਾ ਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਨਾਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਨਾਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰ ਨਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਨਾਦੀ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਜਾਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੂੰਜ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਗੂੰਜੇ, ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਗੂੰਜਵੀਂ ਥੱਪੜ ਕੀ ਗੂੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਵੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਜਾਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਦੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਨਾਦੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇ ਵੀ 3 ਸਵਰ, 7 ਸਵਰ, 9 ਸਵਰ, 10 ਸਵਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਾਂ 10 ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ 10 ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 10 ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ 10। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਆ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ 10 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਵਰ ਦਾ ਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਰੇ ਨਾਸਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨਾਸਕੀ ਆ? 5 ਹੀ ਆ ਵਿਅੰਜਨ ਤਾਂ ਨਾਸਕੀ। ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਨਾਸਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਦੇਖੋ ਵਿਅੰਜਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੌਖਿਕ ਵਿਅੰਜਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ,
ਨਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਸਕੀ मतलब ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? 5 ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ੰਗਾ, ਇੱਕ ञ, ਇੱਕ ਣਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੰਗਾ ञ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਨਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਾਣਾ, ਨਾਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਆ ਨਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਣਾ ਆ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਅਣਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਨੈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾਣੇ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਐ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਅਣਾਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਣਾਣਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ੰਗਾ ਤੇ ञ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ੰਗਾ ञ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ। ੰਗਾ ञ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ੰਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਗਾ, ਤੇ ञ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੱਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਨਾਦੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗੂੰਜਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗੂੰਜਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹੀ, ਨਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਾਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੂੰਜਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ 10 ਦੇ 10 ਸਵਰ ਨਾਦੀ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਜਾਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਵਰ ਦਾ ਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੌਖਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸਵਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਿੱਪੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਲਘੂ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਹ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਨਾਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਘੂ ਸਵਰ ਅਖੀਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਸਥਿਤੀ, 3 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ? ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਰਕਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਸਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਸਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਰਕਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਵਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਿਸਕਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਸਵਰ। ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ, ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਯਈਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਈਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਯਈਏ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈੜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਵੇ ਇਹਦਾ ਯਈਏ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈੜੀ ਸਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਈੜੀ ਸਵਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਕੋਈ नहीं गल करते मैं दसदा तुहानूं अर्ध स्वरां की पूरी गल आ जूगी, अगे स्थिति क्लीयर हो जाएगी। यईया ते वावा हुण जिवें मान लो यै सी, सॉरी मैं तुहानूं दसदा ईडी स्वर ने नहीं, गलत हो गया सी, यज्ञ शब्द सी, यज्ञ करना है ना। तो ये मध्यकाल दे विच मध्य काल दे विच इवें ही लिखिया जांदा सी भी यज्ञ करना। अजकल इहनूं लिख दिता जांदा है जग करना, है ना, जग करना। सो ये है जिहड़ा इहदी जगह जिहड़ी वो पूरे एक व्यंजन ने ले ली। सो कदी तां ये अर्ध स्वर है, कदी अर्ध व्यंजन है, ठीक है। उस तो बाद आ भी है वावा भी यही स्थिति च है ना। हुण जिवें मान लो आप पढ़ते हैं स्वर, हुण स्वर लिखण दे विच कई तरीके नाल, एक तां अजकल तां ऐ ही लिखिया हुंदा, किते किते तुसीं देख सकदे हो इस तरह भी लिखिया हुंदा, ठीक है। ये भी है जिहड़ा तरीका। हुण इत्थे मान लो पैर दे विच आहे स्वर, तां ये मैं बोलण दे विच स्वर एवें बोल रहा स्वर। सो ये जिहड़ी वावे की जगह ऐड़े ने लै चुकिया भी, मतलब ये वावा जिहड़ा वो कदी तां देखो अगर शुरू च आ जाए जिवें व्यंजन शब्द के शुरू च आया, इत्थे तां पूरा बोलिया गया है व्यंजन। अगर ये इत्थे आया स्वर मतलब दूजे नंबर ते आया तां उदों इसनूं सवार थोड़ा बोलिया, मैं सवार नहीं बोलिया, इनू मैं बोल रहा स्वर, स्वर ऐ बोल रहा स्वर। तां ये स्वर बोलिया मतलब वावे की जगह ऐड़ा लै गया, मतलब वावा कदी तो पूरा व्यंजन तो कदी पूरा स्वर। इस करके ये मतलब नास मतलब की है भी इनू अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं। ये अर्ध स्वर है जां अर्ध व्यंजन जां इन्हों सरकवे व्यंजन भी कहा जाता, यईया ते वावा दो, ठीक है जी। अगली गल आपां करते हैं उचारण स्थान के आधार पर। लो जी हुण आ गया पंजाबी व्यंजन धुनियां का वर्गीकरण। उपर आपां पढ़िया सी स्वर धुनियां का वर्गीकरण, हुण आपां पढ़ते हैं व्यंजन धुनियां का वर्गीकरण। व्यंजन धुनियां के वर्गीकरण चो प्रश्न बेटा जी वाधू होणगे, जिन्ने मर्जी चुक लियो। उचारण स्थान के आधार पर सब तो पहला वर्गीकरण कंठी, तालवी, उल्ट जीबी, दंती, होठी, सुरी, अंतरी। ये है जिहड़ी 6 प्रकार के नाल उचारण स्थान के आधार पर है। कंठी मतलब जदों जीभ का पिछला पासा कोमल तालू नाल बोल, जदों जिन्हां व्यंजनां नूं बोलण समय जीभ का पिछला पासा कोमल तालू नूं टच करता है तां उस नूं स्पर्श करके साह की हवा नूं रोके। ये का ख ग ये है जिहड़े ये साडियां कंठी धुनियां दे विच आउंदे आ, ये कंठी धुनियां दे विच आउंदे आ। का ख ग सर तुसीं आखोगे घग्गा ते ngंगा क्यों नहीं आ रहे, इत्थे क्यों नहीं लिखे तुसीं, क्योंकि घग्गा, झज्जा, ढड्डा, धद्दा ते भब्बा ये है जिहड़े इन्हां दी स्थिति क्लीयर नहीं गी। इस करके की है भी घग्गा, झज्जा, ढड्डा, धद्दा, भब्बा मतलब की है भी हर जिहड़े मतलब जिहड़ी ओह साडी वर्णमाला है उहदे विच जिहड़े वर्ग वंडे होए आ उहदे विच हर चौथा अखर कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्गा, दूसरा घग्गा, झज्जा, 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 घग्गा, झज्जा, ढड्डा, धद्दा ते भब्बा। इन्हां दी स्थिति पूरी अज दे समय च क्लीयर नहीं गी। जिवें मान लो इत्थे तां बोलता मैं पूरा घर, ठीक है, ये तो इत्थे तक घग्गा बोलिया गया है ना। अगर मैं राघव शब्द लिखा तो इत्थे मैं इनू बोलिया गा, इत्थे इनू बोलिया घा। इस करके इन्हां दा उच्चारण पूरा मतलब क्लीयर नहीं, एवें ही झज्जे नाल, एवें ही ढड्डे की स्थिति, एवें ही धद्दे की, एवें ही भब्बे की है। ये की आ भी जिहड़े वर्ग है ना पंजाबी वर्णमाला दे जिहड़े वर्ग बने हुए आ, पहला कै वर्ग, फिर अपने आ गया चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, उन्हां दा हर चौथा अखर है जिहड़ा घग्गा, झज्जा, ढड्डा, धद्दा ते भब्बा। ये 5 इस तरह के आ भी जिन्हां नूं मतलब की आ भी शुद्ध व्यंजनां की गिणती च नहीं गिणिया जाता। इस करके इन्हां दा नाम नहीं आउंदा हुंदा, तुसीं देख लिओ भावें इन्हां दा नहीं आऊगा। हुण तुसीं कोई मान लो प्रॉपर कोई बुक लई फिरदे हैं ना, उहदे च तुसीं भी सोच के हैरान रह जाओगे भी ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये उच्चारण अपना बदलते हैं। जिवें शब्दां दे विच इन्हां दी स्थिति बदली उच्चारण बदल जाता। एक जगह ते तक है उच्चारण होगा, एक ते गा है, एक ते झ है, एक ते ज है, उवें ही दूसरा एक ते ढा, ढड्डा, एक ते डड्ढा, है ना, एक ते ओ भब्बा, एक ते भब्बा, है ना। इस करके थोड़ी जी स्थिति इन्हां दी बदलती है। कक्का, खक्खा, गग्गा ये 3 कंठी है।
ਤਾਲਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੰਦ ਪਠਾਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀਭ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਭ ਦਾ ਬਲੇਡ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕੱਕਾ ਕੱਕਾ ਗੱਗਾ ਕੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਕਾ ਕੱਕਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਦੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੰਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਤੇ ਛੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਛੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਇੱਕ ਛੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਊਗਾ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਨੁਕਤਾ ਮਤਲਬ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਬੋਲ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਰੇ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਦੂਏ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਸੈ। अगर मैं शामिल लिखना, शामिल तो कोई शब्द ही नहीं गा, आ थोड़ा शब्द शामिल नहीं गा, एवें नहीं गा बेटा जी, शामिल अगर मैं लिखूँगा तो ये है मेरे वास्ते सही, ससे पैर बिंदी। उन्हें कहा जो भी तू मेरी जिंदगी में शामिल है, इस तरह वो कहती मैं तेरी जिंदगी च शामिल होवा ना होवा, तू नुकता तो शामिल कर, ये शामिल नूं शामिल तो बना। तुसीं भी नुकता ला के रखियो। बाकी गल सीधी है, पत्थर ना लिखियो किसी को। उल्ट जीबी तो नहीं, उल्ट जीबी पता ही है भी जीभ नूं जीभ उल्ट हो जानी, उल्ट जीबी। साह दी हवा नूं जीभ दी नोक पुठे पासियों सख्त तालू नाल जदों खह के रोके, जुड़ के रोके, जिवें टैंका ठट्ठा डड्डा अणाणा डाड़ा लड़ा। लड़ा एक हुंदा लल्ला, एक हुंदा लड़ा, लल्ला लड़ा दोने अलग अलग है, लल्ला लड़ा, ठीक है। हाँ जी, टैंका ठट्ठा डड्डा अणाणा ते अड़ाड़ा ते लड़ा। दंती, दंती वो हुंदे आ भी साह दी हवा जीभ दी नोक द्वारा उपरले दंदां दे पिछले पासे तो रोकी जावे। जदों साह दी हवा किहड़े किहड़े आउंदे आ? तत्ता थत्था दद्दा, ये है जिहड़े ये दंती है। होंठी, साह दी हवा नूं जदों बुल्लां द्वारा रोक के छड्डिया जावे, होंठी। कॉमन शब्दां दे विच जिन्हां नूं बोलण वेले बुੱਲ आपस दे विच जोड़न जां नेड़े होण, जिवें पप्पा फफ्फा बब्बा ववा। जदों ववा बोलदे आ ना, ववा बुੱਲਾਂ ਦੀ स्थिति नेड़े नेड़े आ जाती है, ववा। बुੱਲ जुड़ने जरूरी नहीं है भी होंठी व्यंजन उसे नूं कहांगे बुੱਲ ही जुड़न, नहीं, ववा भी होंठी व्यंजनां दे विच ही आउंदा है। सुर यंत्र की है? हा जिहड़ा ये सुर यंत्री है साडा, हा सुर यंत्री है। इसका उचारण स्थान की है साडा? कंडी जां कंठ द्वार है। साडा कंठ द्वार है, जिहड़ा कंठ द्वार कंडी जिन्हों आपां कह दिंदे आ, ओह है। उचारण समय हवा रुकदी नहीं है, क्योंकि गले विचली थां जिहड़ी वो सिर्फ तंग हुंदी है, हवा जिहड़ी रुकदी नहीं है, इस करके इसनूं सुर यंत्री कहा जाता है। हा साडा सुर यंत्री है। पहला एक हो गया उचारण स्थान के आधार पर, हुण आ गया उचारण विधि जां उचारण ढंग के आधार पर। हुण इहदे विच उचारण विधि जां उचारण ढंग के आधार पर लो जी व्यंजनां दा आपां वर्गीकरण करते हैं। सब तो पहला आउंदे आ डकवें व्यंजन। सर डकवें की हुंदे? देखो डकना दा मतलब हुंदा किसी नूं रोकना, किसी नूं स्टॉप करना, डकना। डकना भी रोकना किसी नूं। लो भी रोकना किवें आ व्यंजनां दे? सब तो वड्डी श्रेणी बनती है डकवे व्यंजनां दी। अगर प्रश्न आ जाए भी व्यंजनां की वंड विच सब तो वड्डी श्रेणी किहदी बनती है, तो वो डकवे व्यंजनां की बनती है। डकवे व्यंजन टोटल 15 है, ये तुसीं चेते रखनी है। देखो किवें डकना, साह दी हवा नूं पूरी रोक के एकदम छड्डिया जाता है। जिवें मान लो साह दी हवा नूं रोकता, डक दिता, डक दिता, साह दी हवा नूं डक के एकदम छड्डिया जावे, उन्हां नूं कहा जाता है डकवें व्यंजन। किहड़े किहड़े? देखो पहले पहले हर एक वर्ग दे
मतलब पहले पहले वर्ग ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ वर्ग ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਈੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ वर्ग ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ वर्ग कैक है हर वर्ग ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਅੱਖਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ठीक है कै वर्ग दे, चच्चा छच्छा जज्जा चै वर्ग दे, टैका ठट्ठा डड्डा ये टै वर्ग दे, तत्ता थत्था दद्दा तै वर्ग दे, ते पप्पा फफा बब्बा ये आ गए भी पै वर्ग दे। हुण 3 ते 3 6 ते 3 9 ते 3 12 ते 3 15 हो गए कि नहीं टोटल 15। आ चको ये है साडे डकवें व्यंजन। नाद औजा आवाज़ अते प्राणता। प्राणता किनू कहंदे आ? प्राणता हुंदी है साह दी मिकदार जां मात्रा। साह दी मात्रा नू प्राणता कहा जाता है। किन्ने क प्राण बच गए मतलब किन्ने क साह की मात्रा बच गई। साह की मिकदार शब्द लिखा होगा किसी व्याकरण दे विच ते मिकदार का मतलब होंदा मात्रा, किन्नी मात्रा च बचे भी साह है। इस करके प्राणता का मतलब होंदा साह की मिकदार जां मात्रा के आधार ते क्रमवार इन्हां नूं नादी, अनादी अते महाप्राण दे विच वंडिया जाता है। इन्हों ये जोड़े आ डकवें व्यंजन है, जोड़े डकवें व्यंजनों नूं अगे वर्गीकरण होर किया है। उचारण विधि या ढंग के आधार पर सब तो पहला डकवें व्यंजन आते हैं। डकवें व्यंजन जी 15। अच्छा इन्हां दी अगे एक होर वंड की भी है। इन्हों नाद आवाज़ अते प्राणता साह की मिकदारता के आधार पर क्रमवार नादी, अनादी अते महाप्राण धुनिया दे विच वंडिया जाता है। लो सब तो पहला तो नादी देख लो। डकवें व्यंजन पढ़ के तुसीं ध्यान नाल सारा कुछ क्लीयर है। नादी जां सघोष जिन्हां नूं कह दिंदे आ। नादी आ जे सघोष आ जे, नादी आ जे सघोष इक्को ही गल है। ठीक है नादी सघोष दोने पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है। नादी जां सघोष उचारण वेले सुर तंदां दे विच कंबाहट जां कंबणी पैदा होवे, नाद पैदा हो। नाद मतलब कंब दी आवाज़, कंबवी आवाज़ पैदा होवे। वो किहड़े किहड़े आ साडे नादी जां सघोष उचारण वेले? गग्गा जज्जा डड्डा दद्दा बब्बा, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, ये साडे नादी जां सघोष आ। उन्हां दे विच्चों ही है, ध्यान रखियो अपने डकवें व्यंजनों के विच्चों ही अगे मैं कढ़े है। ठीक है ना डकवें व्यंजनों के विच ही आ। ये नादी जां सघोष व्यंजन भी है तो डकवें भी है। ध्यान रखना तुसीं, ये डकवें तो है ही है भी, डकवें तो है कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है डकवें अगे आ गया अनादी जां अघोष। आपां एक नादी पढ़ना, एक अनादी ते एक महाप्राण। अनादी जां अघोष किनू क्या? नादी जे सघोष आ ते अनादी की होगा? अघोष होगा। ठीक है घोष सघोष का मतलब होंदा कंबनी पैदा होनी, अघोष का मतलब होंदा कोई कंबनी पैदा ना होवे। कंबनी नहीं हुंदी नादी नू छड्ड के बाकी सारे। हुण नादी जड़े अगर तुहानू नादी याद है, डकवें व्यंजनों के विचों नादी श्रेणी याद है तो बाकी सारे अनादी है, कोई दिक्कत नहीं। कक्का खक्का चच्चा छच्छा टैका ठट्ठा तत्ता थत्था पप्पा फप्पा। अगर तुसी देखो अनादी जां अघोष हर वर्ग के पहले 2 अखर है तो यदा मतलब भी हर वर्ग का जिहड़ा तीजा अखर आ वह नादी जां सघोष है। समझ गए ना? वर्णमाला तुसी सामने रखोगे तो तीजे नंबर पर आउंदे आ कक्का खक्खा गग्गा, तीजे नंबर पर आ चच्चा छच्छा जज्जा, तीजे नंबर पर आ टैका ठट्ठा डड्डा, तीजे नंबर पर आ तत्ता थत्था दद्दा, तीजे नंबर पर आ पप्पा फफा बब्बा, तीजे नंबर पर आ। कहानी समझ गए? हुण आ नादी जां अघोष आ भी कंबनी नहीं हुंदी, नादी नूं छड्ड के बाकी सारे आ। हुण आपां डकविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ने आ ते डकवे की सी हर वर्ग के पहले 3 सी, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 3 मतलब ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ नंबर ते सी ਉਹ ਤਾਂ हो गए नादी जां सघोष। ए नादी मतलब पहले 1 ते 2 हर वर्ग के 1 ते 2 नंबर वाले 1 2 1 2 का ख च छ ट ठ त थ प फ। कहानी क्लीयर जमा, स्थिति बहुत शानदार सौखी। अगे देखो महाप्राण किनू कहते हैं? महाप्राण धुनियां उचारण वेले साह की हवा सधारण नालों वध मात्रा दे विच निकले जां साह धक्के नाल वध मात्रा विच बाहर निकले, उन्हां नूं कहा जाता है महाप्राण। फिर इहदा मतलब भी अल्प प्राण भी होगा। हुण देख लो हर वर्ग का दूजा अखर आ खखा छच्छा ठट्ठा थत्था फफा है ना, कक्का खखा चच्चा छच्छा टैका ठट्ठा तत्ता थत्था पप्पा फफा। हर वर्ग का दूजा महाप्राण, ये कोई दिक्कत नहीं गी। आ देख लो मान लो भी आ छच्छा जड़ा ये अनादी जां अघोष भी है, खखा जड़ा देख लो ये आ जड़े ये अनादी ते अघोष भी है ते महाप्राण भी है, ये कोई दिक्कत नहीं गी। एवें नहीं गा भी जड़ा महाप्राण हो गया वह अनादी अघोष नहीं हो सकता।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਆਏ ਖ ਛ ਠ ਥ ਫ। ਤੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ, ਕੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਖਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ, ਚੱਚਾ ਜੱਜਾ ਛੱਛਾ ਇੱਧਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 5 ਆ ਗਏ ਜੇ, 5 ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ 15 ਆ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? 15 ਡੱਕਵੇਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜੇ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਕੀ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਆ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਉਹ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ। ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਉਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ, ngੰਗਾ ਨੰਨਾ ਅਣਾਣਾ ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੌਖਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਦੀ, ਪਾਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਪਾਸੇ ਦੀ। ਵਿਅੰਜਨ ਜੀਭ ਦੀ ਹਵਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੱਪੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀਭ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਜੀਭ ਦੀ ਹਵਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੱਪੇ ਵਾਲੀ, ਖੱਪਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਖੱਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ। ਲੱਲਾ ਤੇ ਲੜਾ ਮਤਲਬ ਲੱਲਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੋਨੋਂ, ਲੱਲਾ ਤੇ ਲੜਾ, ਇਹ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਕਾਂਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਂਬਵਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬਣੀ, ਕਾਂਬਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੰਬਾਹਟ ਤਾਂ ਜੀਭ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਟ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਰ ਜਦੋਂ ਰਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ। ਸਾਡਾ ਕਾਂਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਰਾ। ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ 2 ਆ, ਲੱਲਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਫਟਕਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਟਕਣਾ, ਫਟਕਾ, ਫਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝਟਕਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਟੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਹਾਏ ਨਾ ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਫਟੱਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਟਕਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਫਟੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਟਕਵਾ ਵਿਅੰਜਨ। ਅੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਟਕਵਾ ਵਿਅੰਜਨ। ਖਹਿਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਖਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਚ ਹੋਣਾ, ਟੱਚ ਖਹਿਣਾ। ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਘਸਰਦੀ ਹੋਈ, ਖਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਹਿਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਸੱਸਾ, ਛੱਛਾ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਸੱਸਾ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਹਿਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ, ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਰਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਰ, ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੁੱਲ 29 ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ 29 ਵਿਅੰਜਨ, ਕੁੱਲ 29 ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਸਵਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਉਹ, ਕਦੀ ਸਵਰ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਸਵਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ, ਉਦੋਂ ਝੱਟ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਸਵਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਕੁੱਲ 29 ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ 10 ਸਵਰ ਹਨ। 10 ਹੈ ਸਵਰ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਆ ਉਹ 3 ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਸ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ। ਨੰਨਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਇਹ 2 ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂ,
ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਖੜਵੇਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਨਿਖੜਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। 29 ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਕੱਗਾ, ਝੱਜਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ, ਭੱਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਇਹ ਨਾਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਘੱਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੱਜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਨੰਗਾ, ਨੰਨਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅਣਾਣਾ, ਨੰਗਾ, ਨੰਨਾ, ਅੜਾੜਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦ, ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਆ, 5 ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਆਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਅਣਾਣਾ, ਕਦੇ ਨਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਤੋਂ, ਨੰਨੇ, ਨੰਨੇ ਤੋਂ, ਨੰਗੇ ਤੋਂ, ਅੜਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਤ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ 3 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ 3 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਆਦ, ਮੱਧ, ਅੰਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਦ ਸਥਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਧ ਸਥਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤ ਸਥਿਤੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੰਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੰਨਾ, ਇੱਕ ਡਾੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਦ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦ, ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਯਈਆ, ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਯਈਆ, ਇੱਕ ਯਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਯਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਵਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ, ਟੀ ਮਤਲਬ ਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਚਾਹ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਚਾਹ। ਰਾਹ, ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਰਾਹ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ, ਰਾਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ? ਰਾਹ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਾਹ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਣਾਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਅਣਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਰਾ, ਇੱਕ ਡਾੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਣੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਨੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਣੈ ਤੇ ਣੈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਣੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਹ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ੜੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ ਆਊਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਲੜਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋਏ ਖਤਮ। ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ,
छोटी छोटी गल करते हैं आपां, कोई दिक्कत नहीं। आ खंडी धुनिया दे विच सुर किनू कहा जाता है, आ गया सी ना भी हाहा जिहड़ा वो सुर का रूप धारण करदा। हुण वेख लो की है सुर, हाहा जिहड़ा विचकार ते अंतली स्थिति विच मध्य ते अंत विच की करदा है, सुर का रूप धारण करदा। शुरू दे विच हाहा बरकरार रहिंदा है अपने व्यंजन रूप दे विच, पर विचकार ते अंतली स्थिति विच सुर का रूप धारण कर जांदा। सुर किनू कहिंदे आ? सुर कहा जांदा आवाज़ दे उतार चढ़ाव नूं कहा जांदा है सुर। सुर का मतलब आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है, गल क्लीयर है। आवाज़ कदी उच्ची तो कदी नीवी, बस इनू कहा जाता है सुर। मतलब की है स्वर ते सुर दोनों च फर्क है। सुर तंदां दे कंबण की गति नूं पिच जां तान आखदे हन। जदों सुर तंदां जिहड़ियां हुंदियां वो जदों कंबदियां तां उस नूं कहा जाता है पिच जां तान, उसनूं कहा जाता है। सिर्फ विग्यानिक शब्दावली है, याद रखनी है डायरैक्ट। सुर तंदां दे कंबण की गति कारण होया उतार चढ़ाव है। जदों सुर तंदां दे विच कंबाहट दी पैदा होंदी है, वो गतिशील होंदे है, उसनूं कहा जाता है सुर। जिवें कि मान लो बोलण का तरीका देखो, पंजाबी दे विच 3 सुरां हन, एक नीवी, एक पद्धरी, एक उच्ची। एक हुंदी है नीवी सुर, नीवी आवाज़, एक हुंदी है पद्धरी। पद्धरी मतलब हुंदी है मध्यम जां सावी। पद्धरी दे 3 शब्द अर्थ दसदे हैं तुहानूं। अगर तुहानूं पद्धरी नहीं पता लगदा, सावी नहीं पता लगदा, तो मध्यम तो पता ही है। मध्यम मतलब विचकारली स्थिति, ना उच्ची ना नीवी, विचकारली स्थिति नूं कहा जाता है मध्यम। पद्धरी ते एक उच्ची। पर जे तुसी डॉक्टर हरकीरत सिंह नूं पढ़ोगे, वो कहंदे जी पंजाबी दे विच केवल 2 ही सुरां मौजूद हैं। बाकी सारे भाषा विग्यानियों ने 3 सुरां मन्नियां हैं, पर भाषा विग्यानी जिहड़ा हरकीरत सिंह वो कहंदा भी पंजाबी दे विच जिहड़ी सावी सुर है, जिहड़ी पद्धरी सुर वो नहीं हैगी, आ नहीं हैगी, नीवी ते उच्ची सुर 2 मौजूद है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस कॉमन गल चेते रखनी है तुसी। सुर किवें हुंदी है? एक तां कहा जांदा है पाड़ा शब्द, एक हो गया पाड़ा, पाड़ा पाड़ा, पाड़ा पाड़ा शब्द समझ लग गया। पाड़ा तो मैं बोलदा कॉमन, मतलब नीवी सुर रख के। जे मैं पाड़ा बोलदा है तो उच्ची सुर दे विच बोल रहा, मतलब ये होगी उच्ची। ठीक है, दोनों दे देखो अर्थ किवें बदलते हैं। पाड़ा तो मतलब हुंदा विथ, जगह बन जानी, मतलब कोई चीज़ पाड़ जानी। जिवें मान लो कंध पाट जे तो उहदे विच विथ बन जाती है। दीवार दे विच तरेड़ आ जे, आपां कहने दीवार पाट गई, पाड़ा आ गया, दीवार च विथ आ गई, पाड़ा। तो अगर मैं दूसरा बोला पाड़ा, तो पाड़ा मतलब हुंदा पढ़ाकू, जिहड़ा पढ़िया लिखिया होवे उसनूं कहा जाता है पाड़ा, मतलब पढ़िया होया। ठीक है, पढ़िया होया। पंजाबी विच सुर दा विकास किवें हुंदा है? एक तां नादी महाप्राण धुनियां घग्गा झज्जा ढड्डा धद्दा भब्बा ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਾ ਧੁਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਬਾਅ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਬਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸੁਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਧਮ ਸਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦਾ ਉਚਰਿਤ ਰੂਪ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ। ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਬੈ ਤੇ। ਬੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਸ਼ੈ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਤਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਧੱਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਘੱਗਾ, ਝੱਜਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ ਤੇ ਪੱਬਾ, ਇਹ ਨਾਦੀ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੱਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧੱਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਧੱਦਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਧਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਧੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਧੱਦਾ, ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਗਾ, ਝੱਜਾ, ਢੱਡਾ, ਪੱਬਾ, ਧੱਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਮੈਂ? ਘੱਗਾ, ਪੱਬਾ ਤੇ ਢੱਡਾ, ਪੱਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਆ ਹੋੜਾ ਤੇ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਘੋੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋੜਾ ਕੈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਘੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸੁਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਉੱਚੀ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸੁਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਭਾਂਡਾ। ਸੋ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾਂਡਾ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਪੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਹ ਭਾਬੀ, ਸੋ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਢੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਟੋਲ, ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ। ਲਓ ਸੁਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਸੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਸੁਰ ਜਾਂ ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕ ਸੁਰ। 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਕੜਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਵੀ ਐ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਹਿਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਸੁਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਇਹ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ।
ये क्लास थोड़ी जी लंबी चलूगी पर कोई दिक्कत नहीं होए, आपां इहनूं करके छड्डना इक्के वारी च। नासिकता उचारण विधि के आधार पर भाषा धुनियां हुंदियां दो प्रकार दियां, मौखिक ते नासिक, ठीक है, दो प्रकार दियां हुंदियां। पर नासिकता का संबंध है जिहड़ा वो स्वरां दे नाल है। पहला गल क्लीयर हो गई सी, मैं तुहानूं उदाहरण भी देती है ना। नासिकता जिहड़ी वो मौखिक स्वरां नूं भी नासकी बना दिंदी है। हुण जिवें कां शब्द बोलना होवे तां देख लो आ बनाता ना इनू भी, ठीक है। जदों आपां इनू तोड़ांगे तो उदों ये स्वर दे नाल लग्या है ना। मैं कहा भी नासिकता का संबंध सिर्फ स्वरां नाल है। हुण नासिकता वास्ते की कीता, मैं बिंदी का यूज किया, कां शब्द लिखिया जदों जदों इनू तोड़िया तो ये नासिकता जिहड़ी ये व्यंजन दे नाल नहीं गी, कक्का तो व्यंजन है, ठीक है, तो ऐड़ा है जिहड़ा वो स्वर है, ठीक है। हुण ये नासिकता का संबंध स्वर दे नाल हो गया जदों इनू तोड़िया। हाँ, पर नासिकता जिहड़ी है वह मौखिक स्वरां नूं नासकी बना दिंदी है, ठीक है। अगली गल, अते अर्थां विच भी तब्दीली आउंदी है इहदे नाल। नासिकता देख लो किवें, एक शब्द हैगा जग ते एक जंग, दोनों दे विच फर्क है। साग ते सांग, साग अपने सरों का साग ते मक्की दी रोटी, पंजाबियों का साडिਆਂ ਦਾ मशहूर व्यंजन डिश प्रसिद्ध है जिहड़ी साग। सांग हुंदी है किसी की नकल करनी। अग ते अंग फर्क है। गोंद ते गोद, सौ ते सौ, सौ का मतलब तो हुंदा, 100 का मतलब हुंदा 100, 100। इत्थे 100 का मतलब हुंदा भी सौ जाना, नींद लैनी, 100। दोनों के फर्क पै गया ना, बिंदी ने फर्क पाता। नासिकता अगलियां गल्लां देखो, सिर्फ कंसैप्ट लिखे है मैं। नासकी व्यंजन तो पहला आने वाला स्वर भी नासकी बन जाता है। देखो आह नासकी व्यंजन है। नासकी व्यंजन तो पहला, सुनो बेटा ध्यान ना, नासकी व्यंजन तो पहला नासकी व्यंजन आ सारे, अणा अणा अणा। नासकी व्यंजन किहड़े किहड़े आ? गंगा ते उस तो बाद हैगा साडा नन्ना, अणाणा, नन्ना ते मम्मा। आ चको, इहदे विच्चों मैं मम्मे ते अणाणे दीयां उदाहरणां लईआं। मतलब एक तो लई है मैं अणाणा मम्मा ते एक लई है उदाहरण अणाणे दी, दो। हाँ, मैं क्या भी नासकी व्यंजन तो पहला आने वाला स्वर भी नासकी बन जाता है। हुण इहदे विच इहनूं तुसीं उचारण करो, राम, शाम, खाण, पीण, जान। इस तो पहला आए जिहड़े अखर आ वो भी नासकी हो गए। देख लो, मतलब लिखण दे विच राम, जदों मैं बोलिया तां राम, आ देख लो राम, शाम, क्योंकि इन्हां दा करके आ मैं दा करके इहदे ते भी बिंदी लग गई। खाण, हालांकि लिखण दे विच सही नहीं है ये, उचारण दे विच तां एवें ही है ये। पीण, पीण, आ चको, नासकी हो गया। समझ गए कहानी? उस तो बाद अगला रूल देखो, ये कुछ एक रूल है। नासकी व्यंजन तो बाद आने वाली धुनी भी नासकी हो जाती है। वाह जी वाह, ये भी क्या बात है। नासकी व्यंजन तो बाद आने वाली धुनी भी नासकी हो जाती है। नासकी व्यंजन तो बाद आने वाली, आ तो नहीं है, नासकी व्यंजन तो बाद आने वाली धुनी भी हो जाती है, ठीक है। आ देख लो जिवें हुण मामा, इस तरह होगी, नासकी होगी धुनी, ठीक है जी। गल क्लीयर होगी, स्थिति क्लीयर है दोनों। हुण आपां गल करते हैं बल। बल किहनूं कहा जाता है? बल की चीज़ है? उचार क्रिया की वध मात्रा नूं बल आखदे हन। उचार की क्रिया जिहड़ी, उचारण का जिहड़ा है काम, उहदी जदों मात्रा वध हो जाए उसनूं कहा जाता है बल। इसका घेरा उचार खंड है। उचार खंड बन जाते हैं, देखो जी, है ना। हर एक शब्द के अलग अलग उचार बन जाते हैं। कई बार उन्होंने कहा जाता उचार खंड। कई शब्द इस तरह के होंगे हैं जिन्होंने आप तोड़ के पढ़ते हैं, आप अपनी मर्जी नाल नहीं तोड़ते। उचार खंड के कारण उन्होंने तोड़ आता है। उचार खंड, उचार ते खंड दो शब्दों तो बनया होया, मतलब उचारण दे विच खंड खंड हो जाना, उचारण दे विच खंड हो जाना। उचार खंड बोलण समय सारियां धुनियां जां उचार खंडां दे उपर इक्को जिहा जिक्र, इक्को जिहा दबाਅ नहीं हुंदा। इस करके मतलब की है भी बल जिहड़ा हुंदा है ओह बल जां दबाਅ, बल भी हुंदा दबाਅ भी हुंदा, इक्को ही गल है। इक्को जिहा बल नहीं पिया जांदा सारिਆਂ ते, इक्को जिहा बल नहीं पैंदा। उचार खंड अड अड बन जाते हैं। हुण दा ते बा दो आ गए, ता ते ला दो उचार खंड आ, एक ता ते एक ला, उचार खंड दो आ मान लो, ठीक है, दो बन गए। तो इन्हां दे उपर इक्को जिहा जोर नहीं पैंदा। मान लो भी आपां एक तो बोलते हैं तला, ठीक है, तला, तला, जे तो मैं बोलिया तला
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਲਾ 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 ਤਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਚਾਰਖੰਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲ। ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਦੋਨੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ, ਤਲਾ 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 ਤਲਾ। ਤਲਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਾ 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 ਤਲਾ। ਇਹ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਸੁੱਕਾ ਸੁਕਾ ਸੁੱਕਾ ਸੁਕਾ ਸੁੱਕਾ ਸੁਕਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੁੱਕਾ। ਸੁਕਾ ਮਤਲਬ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੱਪਾ ਤੇ ਟਪਾ, ਟੱਪਾ ਟਪਾ ਟੱਪਾ ਟੱਪਾ। ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਦਾ ਟੱਪਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਸੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਟੱਪਾ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਦਾ ਟੱਪਾ ਜਾਂ ਠੱਪਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਟੱਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਟੱਪਾ ਤੇ ਟਪਾ। ਟਪਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਪਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾ, ਟਪਾ ਟੱਪਾ ਟਪਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3 ਲਗਾਖਰ। ਲਗਾਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ 3। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਪੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆ ਬੈ ਆ ਓਏ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅੱਧਕ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਅੱਧਕ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਸਿਕਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਗਮ, ਆਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਪ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਮ, ਸੰਗਮ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਓ ਜਾਂ ਅਣ ਉਚਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਗਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਉਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਮ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਓ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂ ਬੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਪ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਂ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਗਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਠਹਿਰਾਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਣ ਉਚਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਣ ਉਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣ ਉਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧੁਨੀ, ਅਣ ਉਚਾਰ। ਅਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤਾ ਇਕੱਠਾ ਇਹਨੂੰ, ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤਾ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਭਾ ਤੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਭਾਜੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਵ, ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਵ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਛਿਲਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਇਕੱਠਾ ਛਿਲਕੇ, ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛਿਲਕਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ, ਹੈ ਨਾ। ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਛਿਲਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਛਿਲਕਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿਲਕਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਛਿੱਲ ਕੇ, ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਮਤਲਬ ਕੇਲੇ ਦਾ ਰੈਪਰ, ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੈਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਛਿਲਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸੰਗਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਓ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।